меня отец бывший военный и реально спивался 12 лет. Наркологи ему поставили диагноз хронический алкоголизм. И будучи военным, он объездил всю Россию с семьей. И когда уволился в запас, то долгое время не мог себе найти работу. Привычка выпивать была еще на службе у отца. А после увольнения из армии, то есть, точнее, когда он служил в армии, привычка у отца еще была там, но его многое сдерживало. А после того, как он уволился из армии, то есть эта привычка, она так усугубилась, потому что сдерживающих факторов не было практически вообще. Он запил реально беспробудно. Пил практически без перерывов, с запоями. Мать, медсестра тащила меня и брата, и отца. Вообще она любила отца и не хотела разбивать семью. Кодировала его от алкоголизма. Папу за эти 12 лет раза 3. Плюс она подшивала его спиралем. И в конечном итоге матери все реально надоело. Она устала бороться и терпеть постоянные ссоры. И после очередной пьянки мать нас забрала и уехала к родителям. Те, конечно, были в шоке от свалившегося в кавычках счастья, да? Но делать нечего, кое-как стали мы реально жить вместе. Отец, оставшись один, еще больше запил, а я к этому времени уже реально подрос и начал работать. Вот. И несмотря на все то, что происходило с отцом, я его любил. Вот. И верил в то, что реально человеку можно помочь. Хотя уже в это, наверное, никто не верил. Но я все же пытался уговорить отца не пить, когда изредка приезжал его навестить, был у него в гостях. Искал каких-то врачей, сидел на различных форумах анонимных алкоголиков. То есть, я не бездействовал, потому что верил в то, что реально отцу можно помочь. К врачам отец категорически отказывался ехать. Вот. И в поиске, скажем так, информации об лечении алкоголизма я на одном из сайтов прочитал об ибогаине. Вот. И стал уже целенаправленно собирать информацию по лечению этим препаратом. Получилось так, что на сегодняшний день это чуть ли не единственный эффективный метод лечения. Вот. Я загорелся этой идеей, чтобы отец прошел курс лечения ибогаином. Еще примерно через полгода, когда я собрал нужную сумму денег, я пришел к отцу и реально стал его уговаривать о том, чтобы он согласился пройти курс лечения. Знал, что он к врачам не поедет, поэтому наплел ему там какой-то чепухи про духов леса, там все остальное. Главное для меня было, чтобы отец согласился. Вот. И отец сперва, конечно же, был против. Отец сперва отпирался, но потом все-таки я его уговорил поехать. В Одессе его ожидал неприятный сюрприз, так как в конечном итоге он все-таки попал к врачам. Вот. Ну и врачи проявили реально феноменальную, на мой взгляд, способность договариваться и уговорили отца, то есть пройти лечение. Вот. А может быть, сыграло то, что он был в состоянии жесткого похмелья, ему было на тот момент достаточно плохо, и поэтому он согласился. Не знаю, самое главное, что он согласился. Это был последний раз, когда я увидел отца в таком состоянии. И пройдя инициацию ибогаином, отец полностью поменялся, полностью изменился. Его нельзя было узнать. От былого пристрастия к спиртному вообще не осталось и следа. Вот. И второй год сейчас уже пошел, как отец в рот не берет совершенно ни капли. Вот. Они помирились с мамой. Дела в доме наладились. Единственное, да, в доме у нас вообще нет алкоголя, никто из семьи не употребляет. И это только плюс, я считаю, даже по праздникам. Вот. Жалею, что раньше отцу, скажем так, не нашел этого курса лечения, но сейчас, слава богу, все позади, потрачены нервы, да, но был пройден этот путь, и сейчас все хорошо. Спасибо.
commencé à fumer du shit, j'avais 13-14 ans, quoi. Tourné au cacheton, un peu à tout, j'ai goûté au LSD, à toutes sortes de défonces, ecstasy, tout ça, quoi. Bonjour. Je suis tombé dans l'héroïne, j'avais une vingtaine d'années. Pendant 5 ans, j'ai pris que de l'héroïne. J'avais besoin d'un produit à cette époque-là, il fallait que j'ai quelque chose pour faire ma vie, quoi, en fait, pour avoir l'impression de faire ma vie, quoi. Et je me mettais 5 grammes d'héroïne tous les jours dans le pif, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, les finances suivent plus, donc il faut bien trouver une solution, quoi. Donc la première solution qui se présente, c'est le traitement de substitution, quoi. Le manque physique, encore, disons, ça dure une semaine, quoi. On arrive à, même si on est un peu fort de caractère et tout, on arrive à surpasser ça, quoi. Le problème, c'est qu'une fois que le manque physique est passé, il y a la psychologie, quoi. Et là, il y aurait une corde pour se pendre, quoi, je veux dire, on la prend, quoi, là. Et en fait, la première fois que j'ai pris l'Iboga, j'étais à 90 mg de méthadone, donc c'est un dosage assez haut quand même. Et je pensais pas que l'Iboga ferait cet effet-là sur moi. Au début, j'essayais de lutter contre le produit, quoi. J'avais pas envie que les idées viennent et tout. J'avais pas envie de réfléchir à tout ça, quoi. Mais en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement... Au bout d'une demi-heure, vous commencez à voir que vous avez des effets, quoi, surtout physiques, quoi. Vous pouvez plus trop vous lever, plus trop marcher, vous avez les jambes qui flageolent, quoi. Vous demandez un peu ce qui se passe, quoi, au début, en fait. Et au bout d'un moment, on tombe dans une sorte de léthargie, parce qu'à la fin, on peut plus marcher, hein. De toute façon, on est allongé par terre, on peut ramper à la limite, mais marcher... L'Iboga, c'est toujours la même chose, parce que ça fait réfléchir sur soi-même. On va en prendre une fois, 10 fois, 15 fois, en fait, ce que ça va faire, ça va juste creuser votre esprit, faire réfléchir sur des choses que vous avez complètement zappées, parce que vous n'aviez pas envie de repenser à ça, parce que... Ça vous fait accepter vos problèmes, en fait. Décrocher avec l'ibogaïne, c'est pas une partie de plaisir, parce que c'est physique quand même. On va avoir un peu mal aux jambes, on va avoir 2-3 frissons. Mais disons que la plupart des symptômes qu'on peut avoir quand on est en manque, s'en supprime 80%. Disons qu'au bout de 15 jours déjà, on a plein d'idées qui reviennent, on a plein de trucs, on s'intéresse à plus de choses. Ça revient tout doucement, hein, c'est pas un produit miracle non plus, quoi, je veux dire, mais ça vous remet dans la vie, quoi, ça vous donne un état de conscience, voilà, vous êtes là, la vie c'est peut-être pas forcément ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, et ça donne envie beaucoup plus vite de s'intéresser à beaucoup plus de choses, quoi. C'est sûr que le type qui a envie de sortir de l'héroïne, avec l'ibogaïne, en 15 jours, il s'en sort, quoi. C'est le meilleur des psychiatres, quoi. Vous allez aller chez un psy, quoi. Le psy va vous poser des questions. Vous n'avez pas forcément envie de lui donner des réponses. Que l'ibogaïne, le psy, c'est vous, quoi. C'est comme si vous aviez un œil extérieur qui vous faisait parler de vous, quoi. Donc quand vous parlez à vous-même, vous n'avez rien à cacher, quoi. Voilà, quoi. Ici, des résultats très positifs sont obtenus très rapidement. Parce que la démarche lente de la psychanalyse qui fait émerger l'inconscient devient une démarche rapide, où la plante, par les substances chimiques qu'elle contient, va accélérer le processus de réémergence de l'inconscient et de tout ce qu'il cache. La remontée de l'inconscient peut se faire d'une manière très brutale et très rapide, et peut-être parfois effectivement difficilement maîtrisable, mais c'est ici alors qu'intervient les capacités du guérisseur qui joue sur les doses, qui suit l'évolution de la thérapeutique, et nous ne trouvons ici pas du tout dans le cas de figure d'un jeune ado qui s'adonne à la drogue.
veillée de consultation est une veillée visionnaire. La consultation est le moyen de percer et de pouvoir regarder dans l'autre et à l'extérieur de l'autre. Quand on marque au kaolin, c'est pour signifier les points là où il y a un problème. Chaque point qu'on met a une signification sur la personne, que ce soit intérieur ou extérieur. Le matin, c'est comme ça, tu dis, madame, vous n'étiez pas à l'embarquer. Oh, tu n'étais pas dans un bar qu'on appelle tel. Il faisait minuit, vous étiez 3 personnes. Mais c'est comme ça qu'il est content parce que tu déclares tout ce que tu as vu la nuit. Et à partir de là, tu peux le soigner. Donc maintenant, ce que tu reconnais, c'est seulement ce qui est dans ton présent et dans ton passé. Et du coup, tout ce qu'on va te dire, que tu reconnais, tu nous réponds par Ngenza. Audrey, viens. Maintenant, ce que tu ne connais pas, tu nous demandes de chercher encore parce que quelque part, il faut que nous, on te trouve toujours la solution. Mais sauf seulement, maman, moi je vois seulement que dans ton corps là, tu grattes beaucoup. Ngenza, tu te sens un peu comme lourd, fatigué toujours le matin. Attention parce que quelque part, moi je te vois un jour en jour, tu es triste. Dans ton cœur, tu regrettes beaucoup de choses. Ngenza, c'est une maladie qu'on appelle la dépression. C'est ça. Et normalement, maintenant, plus que comme tu es là dans le boutique, ce qui t'aide là-dedans aussi, c'est parce que chaque fois que tu fais par exemple une veillée, tu sens quand même que ton corps change. Genza, il te faut un déclenchement. Une crème que toi tu vas frotter au corps pour pouvoir diminuer ce qui est en train de commencer. Parce que sinon après quand tu vas continuer à te gratter, tu vas voir maintenant que ça va faire des blessures. Bon. Tu souffres beaucoup de mal de ventre, Genza. Mais pendant que tu souffres beaucoup de mal de ventre, même au niveau du cou, parfois tu ressens comme si tu avais toujours quelque chose là au niveau du cou là, qui te gratine au niveau de la gorge. Genza. Tu as fait passer une grossesse. Tu étais enceinte, mais après c'est le sang coulé. Genza, mais à partir de là, tu as eu une infection dans ton ventre. Hein? C'est pas là où ça a commencé. Parce que quelque part, moi, c'est juste que gynécologue. Moi, je te dis la France vérité. Je te rentre, je te pénètre jusque là où vraiment, je te dis que c'est pas possible. Donc maintenant, il faut qu'on arrive d'abord à soigner la trompe qui est avec toi pour pouvoir maintenant faire en sorte que demain après-demain, tu ne peux plus avoir mal au ventre et tu peux faire des enfants prochainement. Mais si tu continues à garder comme ça, demain après-demain, tu peux être paralysé des trompes. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons pas mal appris des plantes, nous avons su faire avec les plantes de bons médicaments dans un grand nombre de cas. Mais là, nous sommes en quelque sorte sur un os. Et je crois que si nous sommes sur un os, c'est parce que nous n'avons pas la culture qu'il faut. C'est parce que nous avons une mentalité scientiste, réductionniste, cartésienne, assez étroite, probablement pas assez synthétique, qui ne nous permet pas d'entrer dans le mystère de plantes de cet acabit-là, de cette force-là. Et notre esprit apparaît subitement limité par rapport à ces états modifiés de conscience qui sont gérés par les Granjas. Donc je crois que ceci nous appelle à une certaine humilité et doit stimuler notre curiosité. Et qu'il serait tout à fait souhaitable que nous travaillions étroitement avec ces gens qui ont cette expérience avant qu'ils ne disparaissent. Et ces plantes risquent de disparaître en même temps. Les médecins africains peuvent apporter quelque chose aux Occidentaux pour les traitements, comme a fait M. Albert Schweitzer ici. Il a apporté la médecine occidentale pour pouvoir traiter les Africains. Et c'est la même chose qu'on peut faire aujourd'hui pour les Occidentaux. Les traitements avec l'iboga, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses au monde occidental selon les maladies psychologiques comme des dépressions, comme des angoisses, comme tout ce qui peut être pris en conscience de soi-même.
ou au niveau toxicomanie, je pense que l'iboga, c'est une plante qui peut beaucoup aider les gens. Avec une prise de l'iboga, tu peux facilement revoir ton histoire pour faire une analyse de ton propre histoire pour pouvoir comprendre à quel niveau tu as été bloqué au niveau psychologique. Le l'iboga synthétique, c'est une molécule de l'iboga qu'on récupère pour faire un traitement. Mais or que dans la plante elle-même, il y a plusieurs molécules. Et c'est à partir de là où ça peut soigner plusieurs maladies dans le corps en une prise. Il est temps que les tradipraticiens se réveillent et que prouvent leur capacité et apportent leur connaissance pour l'humanité, quoi. Genza. Banjo byakaluma namubuko namubuko wakana mandabela mandeko namubindi angabyo nabyo ngeke chwengo